Good afternoon, students. સૌથી પહેલા તમે બધા માટે તાળીઓ પાડી પોતાના માટે પાડી લો કારણ કે ગુડ મોર્નિંગ થી ચાલુ કરેલું આપણે ગુડ આફ્ટરનૂનમાં આવી ગયા છે. So it feels very good to be here. First of all, a big thank you to the organizers. I take this opportunity as a very big one because I see my teachers seated here. I see my students as teachers, and even when I see students, I think most of you all Gujarat University thi છો. હું બી ગુજરાત યુનિવર્સિટીથી છું. So there's one belongingness and it's very 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 good to be here. હવે આ બધા સ્ટુડન્ટ્સમાંથી કેટલાએ સાયકેટ્રિક હોસ્પિટલમાં કાં તો ટ્રેનિંગ લઈ લીધી છે કે પોસ્ટિંગ થઈ ગયું છે? જસ્ટ રેઝ યોર હેન્ડ્સ. હા, ચાલુ છે એટલે ગયા તો છો ને? Very good. So I can say 50%. We have such renowned doctors here seated, clinical psychologists seated, and I am talking about psychiatric emergency. So please, if I am wrong, sir and ma'am, please let me know. Fine. So at the onset itself, I bring greetings from Charusat. We are a NAC A+ university, and greetings from our college, NTIN. We are also a center of excellence, and it's really good to be here. Yes, next slide. અમે સવારે આવ્યા ત્યારે સર સાથે એક વાત ચાલતી હતી કે સાયકેટ્રીનો જે સબ્જેક્ટ હોય ને એ સ્ટુડન્ટ્સ અમુક વાર થોડુંક અવોઇડ કરે. બે જાતના લોકો હોય, એક હોય જેમને સાયકેટ્રી બહુ જ ગમે અને એક હોય જેમને ખબર જ ના પડતી હોય કે આમાં કરવાનું છે શું. થાય છે એવું? Okay, I'll tell you my experience and from where I got inclined to psychiatry. I think all the senior doctors seated here would know Dr. G.K. Vankar sir. Yes, he is a very prominent psychiatrist and he was an HOD in Civil Hospital, Ahmedabad. So when we were doing our postings, third year BSc ની વાત છે. થર્ડ યર બીએસસીનું મારું પોસ્ટિંગ ચાલતું હતું અને તમે બધાએ જોયું હશે આપણે કોઈ બી બીજા ઓપીડીમાં જઈએ ને તો આપણે ઊભા રહીને જોવાનું હોય શું ચાલે છે કે નહીં? આપણે સર્જરીમાં હોઈએ તો આપણને બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ખબર હોય પણ આપણે ખાલી જોતા હોઈએ. તો અમે એવી રીતે જ થર્ડ યર બીએસસીના સ્ટુડન્ટ હોઈએ, પોસ્ટિંગ પહેલાં એટલું સાયકેટ્રી વાંચેલું બી ના હોય એટલે ઊભા થા. સરે કીધું બેટા અહીં આવ, તમે સાયકેટ્રીના પાયા છો. આપણે છે ને નર્સિંગના બધા પેપરમાં નર્સિંગ ફાઉન્ડેશન લખતા હશો ને ત્યારથી એવું લખશે ટુ ગીવ સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ ટુ ધ પેશન્ટ. ફેવરેટ લાઈન. બટ એ સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ એકચ્યુઅલી કઈ રીતે આપવાનો છે, that is what psychiatry teaches you. Psychiatry is the only branch which is inclusive. તમે ઘણા બધા ડોક્ટર્સ જોશો બટ સાયકેટ્રીમાં એકચ્યુઅલી ટીમ વર્ક થાય છે. જે એક હેલ્થ ટીમ જે આપણે વાંચીએ છીએ ને એનું પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે. એન્ડ ઇન ધ સેમ વે વેન ઇટ કમ્સ ટુ માય ટોપિક that is psychiatric emergency, a teamwork is required and specifically the point of initiation is a nurse, right? So we'll be seeing the psychiatric emergencies. Psychiatric emergency BSc નર્સિંગના સિલેબસમાં જોઈએ 4 કલાકનો ટોપિક છે. MSc નર્સિંગમાં જોઈએ તો it is 6 hours. મને મળ્યો છે half an hour. Fine. We'll focus on 2 basic emergencies, violence, aggression and suicide, and we'll just take up some emergencies કે તમને ખ્યાલ રહે કે આ સાયકેટ્રિક ઇમરજન્સી હોય છે. તમે સવારથી બેઠા છો, we really appreciate. હવે થોડો ટાઈમ હજુ સહકાર આપી દો પછી સરસ ઠંડીમાં મસ્ત લંચ કરવાનું છે તમારે, બરાબર છે? So let's start. Yes, next. So I'll start with a quote that this feeling will pass, the fear is real, but the danger is not. Psychiatric emergencies જ્યારે મોસ્ટલી આવતી હોય છે ને તો more than the content or more than the physical aspect, the psychological aspect is majorly involved with it. Next. Like all the other emergencies, psychiatric emergency is defined as an unforeseen combination of circumstances which call for immediate action. એટલે કે આપણે એક એવી સિચ્યુએશન છે જેમાં ઇમિડિયેટ એક્શન લેવાની છે. somebody needs your current care,
somebody needs your current attention. Next. આ જ વસ્તુ છે જે સાયકેટ્રિક ઇમરજન્સીને મેડિકલ ઇમરજન્સીથી અલગ બનાવે છે. You should always know that before being a psychiatric nurse, you are a nurse in itself. Many a times, ઘણી psychiatric emergency સાથે medical emergency overlap કરે છે. So that time your priority should be medical care to be delivered. Physical health has to be given first priority. But when we come to psychiatric emergency, so there will be disturbance in behavior, emotions and thoughts. These three areas. કઈ રીતે થશે ઇમરજન્સીમાં આપણે આગળ જોઈશું. યસ, નેક્સ્ટ. These are some objectives. As nurses, what should we do? So to safeguard the life of the patient, to reduce the anxiety of the patient. Psychiatric wardમાં સ્પેશિયલી મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં પોસ્ટિંગ કર્યું હશે તો જોયું હશે, જો એક પેશન્ટ રડવા લાગે ને તો સાથે સાથે બીજા ત્રીજા ઘણા બધા રડવા લાગે, રાઈટ? સો ધીસ હેપન્સ. Sometimes the feeling is contagious. So you need to maintain the well-being of the other patient also, to have good emotional security, to make the patient feel safe, secure, and also to educate the family members and the patient. Yes, next. A very, very common example and a very known thing and a very big emergency is violence and aggression. હવે વાયલન્સ એન્ડ એગ્રેશન છે ને, ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ અ સિમ્ટમ, એ ડાયગ્નોસિસ નથી. ડિપ્રેસિવ પેશન્ટ બી વાયલન્ટ હોઈ શકે, મેનિક પેશન્ટ બી વાયલન્ટ હોઈ શકે, ઓકે? ડિસોસિએટિવ ડિસઓર્ડર્સ જેમને હોય એ બી વાયલન્ટ હોઈ શકે. આપણે બી ક્યાંક ને ક્યાંક અમુક વાર વાયલન્ટ થઈ જઈએ છીએ ઇમોશનલ સ્ટેટમાં, રાઈટ? સો વિથ અ ડાયગ્નોસિસ ઓર વિધાઉટ ડાયગ્નોસિસ, વાયલન્સ એન્ડ એગ્રેશન કેન બી એન્કાઉન્ટર્ડ વેરી વેલ. હું મારો એક એક્ઝામ્પલ આપું. અમે એનું MSc નર્સિંગમાં નિમ્હાન્સમાં પોસ્ટિંગ હોય છે. ઇટ્સ એન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ. ત્યાં લેંગ્વેજ ચાલે છે કન્નડા. સો યુ નો વેન યુ આર ઇન યોર સેટઅપ ધ રિજનલ લેંગ્વેજ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો અમને કન્નડા તો આવડતું નહોતું, તો અમને કીધું પેશન્ટને એક્સરસાઇઝ કરાવવાની છે. તો હું થોડી ઉત્સાહી છું એમ બી, તો હું જઈને આગળ ઊભી રહીને એક્સરસાઇઝ કરાવવા લાગી. એક પેશન્ટ આવ્યો, કશું બોલતો ને બોલતો આવ્યો. આઈ કુડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ લેંગ્વેજ. અને એને આવીને મને 6 ફીટનું પેશન્ટ હતું. આજે બી મને એનું મોઢું યાદ છે, એક સરસ લાત મારી. બટ દેન આજે સર કહેતા હતા કે તમે જો માર ના ખાધો હોય ને ગાળો ના સાંભળી હોય ને તો તમે સાયકેટ્રીમાં પ્રેક્ટિસ બરાબર નથી કરી. સો યુ હેવ ટુ ડીલ વિથ સચ સિચ્યુએશન્સ એન્ડ ઇટ બીકમ્સ ચેલેન્જિંગ. બટ લેટ્સ સી વોટ ડુ વી ડુ ઇન દેટ સિચ્યુએશન. ઓકે, સમ રિસ્ક ફેક્ટર્સ કે કેવા ટાઈપના પેશન્ટ્સ છે કે જે વાયલન્સ અને એગ્રેશન વધારે દર્શાવી શકે છે. યંગ મેલ. વાય ડુ આઈ સે યંગ મેલ? દેર ઇઝ નથિંગ, દેર ઇઝ નો જેન્ડર બાયસ હિયર, બટ ઇટ મીન્સ દેટ વેન દેર ઇઝ અમાઉન્ટ ઓફ સ્ટ્રેન્થ, વધારે સ્ટ્રેન્થ જે પેશન્ટમાં હોય એ વધારે એગ્રેશન ને વાયલન્સ તમને ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરશે. પાસ્ટ હિસ્ટ્રી, પહેલા વાયલન્ટ રહી ચૂક્યું છે ઓર દેર હેઝ બીન હિસ્ટ્રી ઓફ વાયલન્સ. સબસ્ટન્સ હિસ્ટ્રી, વેન ધ પેશન્ટ ઇઝ ઇન has taken some substance or has an history, આમાં withdrawalમાં બી violence જોવા મળે છે, so that can be one. Personality, can you tell me a type of personality which is prone to violence? Yes, very good. Antisocial personality. किसने बोला? What's your name? Neeti. Thank you, Neeti. Fine. Paranoia. Paranoia is somewhere where you're very doubtful about situations. So in case of that doubt also it can lead to aggression. Paranoia is seen in which type of schizophrenia? Yes, it's a predominant symptom not only in schizophrenia but in other conditions also. When patients have commanding hallucination. What is commanding hallucination? There may be a voice which may instruct to do something. અચ્છા, કમાન્ડિંગ હેલ્યુસિનેશન વાયલન્સમાં બી જોવા મળે છે અને સુસાઇડમાં બી જોવા મળે છે. સો વેન ધ પેશન્ટ ઇઝ હેવિંગ કમાન્ડિંગ હેલ્યુસિનેશન આપણે એનો કન્ટેન્ટ જોવાનું છે. ઓકે, વેન દેર ઇઝ ઓવરક્રાઉડિંગ. સો આ બધા પર્સનલ ફેક્ટર્સ હતા. ઓવરક્રાઉડિંગથી એન્વાયરમેન્ટલ. ઓવરક્રાઉડિંગથી કેમ વાયલન્સ વધી જાય? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, લોટ ઓફ સ્ટિમ્યુલાઈ. નંબર 2, some people, some patients gain attention in that situation. That is why also it may imply a lot of violence.
ઇનએડિક્વેટ સ્ટાફ, વોર્ડમાં સ્ટાફ ઇનફ નથી, હોસ્પિટલમાં સ્ટાફ ઇનફ નથી, ઇનએક્સપિરિયન્સ સ્ટાફ. ઘણીવાર વાયલેન્ટ પેશન્ટને જોઈને નવા સ્ટાફ જ ડરી જાય છે. પેશન્ટ કેન સેન્સ યોર ફિયર, સો દેટ ઇઝ ધ ટાઈમ વાયલન્સ વિલ કમ. એન્ડ ઇઝી એક્સેસિબિલિટી, વસ્તુઓની એક્સેસિબિલિટી. ઓકે, વિલ સી ધીસ ઇન ડિટેલ. યસ, નેક્સ્ટ. So what do? First of all, when you see a violent patient, try to find the reason of violence. સાયકેટ્રિક વોર્ડમાં છે ને બહુ નાના નાના રીઝન હોય વાયલન્સના. મને પંખા નીચેનો બેડ નથી આપ્યો સિસ્ટરે, મારે પડીકી ખાવી છે પણ આ હોસ્પિટલમાં મને ખાવા નથી દેતા એટલે મારું મગજ ફરી ગયું છે. ગઈકાલ મને 1 કપ ચા આપી હતી, બીજાને 2 કપ ચા આપી હતી. So try to find the reason of violence. અમુકવાર it's very small reasons, so you should know that. Then magnitude. How capable is the patient to take this violence from point 0 to point 10? Right? You have to see the risk involved. તમારો વોર્ડ છે એ કયા ફ્લોર પર છે, ત્યાં આગળ એવો કોઈ સ્પેસિફિક એરિયા છે જ્યાં ઓપન વેપન્સ મળી શકે છે. વેપન્સ એટલે આપણા પાસે કંઈ ગન્સ ને બધું નથી રહેવાનું, બટ ઇટ કેન બી એનીથિંગ. પેશન્ટનો પોતાનો બેલ્ટ હોઈ શકે. પેશન્ટનો પોતાનો બેલ્ટ નહીં તો તમારું, હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. સિવિલ હોસ્પિટલના વોર્ડમાં મારી નાઇટ ડ્યુટી હતી અને એક પેશન્ટે લોકર એક હાથે ઉપાડી લીધું હતું. સો યુ સી ધ strength that the patient has. So you need to see which weapons are there, what can he do, what can probably be the plan. That has to be assessed. And accessibility. Mostly psychiatric setup માં police હોય છે કે પછી આપણા પાસે attendants હોય છે, જે બીજા કોઈ સેટઅપમાં આપણે જોતા નથી. So how far we have these people available, that we need to see. Yeah, next. હવે તમે કહેશો મેડમ પેશન્ટ ઊભું છે કે હું મારી નાખીશ તમને, અને તમે કહો છો તમે ઇન્ટરવ્યૂ લેવાની વાતો કરો છો, આ તો શક્ય જ કેમનું છે? But this is what you have to do. There are 3 stages. The first stage is de-escalation of the patient. કે પેશન્ટને આપણે શાંત પાડવાનું છે. કઈ રીતે કરશો? By talking. Firm talking. Okay? I will give you an example. કદાચ આવામાં વાત કરવા માટે એપ્રોપ્રિએટ નથી, પણ એ મારા જોડે બન્યું છે. સાયકિયાટ્રીમાં પેશન્ટનો નેચર હાઇપર સેક્સ્યુઅલ બી હોય છે. અમે લોકો સ્ટુડન્ટ્સ હતા અને જ્યારે અમે સ્ટુડન્ટ્સ હતા તો એક પેશન્ટે વોર્ડમાં જ એનું પેન્ટ ઉતારી દીધું. ત્યારે એ સિસ્ટરે મને શીખવાડ્યું કે તું જ તારા શબ્દોમાં જઈને કે આ તમારું વર્તન યોગ્ય નથી, તમારું પેન્ટ તમે પહેરી લો. અને પેશન્ટે ત્યાં જે પેન્ટ પહેરી લીધું. What I mean to say is that firmness, when you are firm and when you talk with the patient with that firmness, many situations can be handled. Right? So you have to provide privacy to the patient. અમુક વાર આપણે જ્યારે બહુ ગુસ્સામાં હોઈએ તો we don't understand what to do. પ્રાઇવસીનું મિનિંગ એવું નથી પેશન્ટને રૂમમાં એકલા લઈને બેસવાનું, કારણ કે એ આપણી લાઈફને બી ડેન્જરમાં નાખી શકે. આપણે બધા પ્રોફેશનલ્સ છીએ, આપણે સેવા નથી કરતા, આપણે પ્રોફેશનલ કેર આપીએ છીએ. પ્રાઇવસી તમે કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરી શકો? તો તમે વોર્ડના એક કોર્નરમાં બી પેશન્ટને લઈને બેસી શકો, તમે નર્સિંગ સ્ટેશન પર પેશન્ટને બેસાડી શકો. We do that. Never leave the patient out of sight. You have to keep the patient in observation. Always keep your doors open. Psychiatric hospitals માં mostly latchનો સિસ્ટમ હોતો નથી. So you keep them open. Maintain safe distance. Can you tell me કેટલું ડિસ્ટન્સ સેફ ડિસ્ટન્સ છે? Yes? 1 hand distance, right? 1 hand distance is the safe distance. And keep another person along with you. Yes, next. આના પહેલા સેફેસ્ટ અપ્રોચ પર જતા પહેલા એક બીજી વસ્તુ બી છે જે મેં પ્રેક્ટિકલી વોર્ડમાં કરતા જોઈ છે. એ બી અમારા મેન્ટલ હોસ્પિટલ અમદાવાદમાં જ. પેશન્ટને કશું ખાવા કે પીવા આપી દેવાનું. Because many a times aggression and violence is triggered because of hypoglycemia. So you can try that also. Safest approach is a clinically seen approach which you have to do in times of psychiatric emergency, specifically violence હોય તો. First is spacing, એટલે patient સાથે 1 hand distance. Okay, A is for appearance. Appear firm. મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું. એકદમ સ્ટ્રોંગ, એકદમ ફર્મ. આ કરવાનું છે, આ નથી કરવાનું. You should be confident, you should be firm.
ફોકસ. પેશન્ટ જોડે વાત કરતા હોય, વી કેમ તમે આવું કેમ ચીસો પાડો છો, આવું નહીં કરવાનું, ચાલો કહો તમને શું થયું હતું. બટ વેન યુ એમ્પેથેટિક ઇન યોર ટોકિંગ, તમારી નજર પેશન્ટના હાથ પર હોવી જોઈએ, ફિઝિકલ મૂવમેન્ટ પર હોવી જોઈએ. સો યુ હેવ ટુ ફોકસ ઓન ધીઝ થિંગ્સ. એક્સચેન્જ, સો દેર શુડ બી એક્સચેન્જ ઓફ ટોક્સ, કમ્યુનિકેશન કરવાનું છે, રીઝન જાણવાનું છે. નેક્સ્ટ વી ગો ફોર સ્ટેબિલાઇઝેશન, which is chemical or physical restraint, જે હું તમને નેક્સ્ટ સ્લાઇડ્સમાં બતાવીશ. એન્ડ ધ લાસ્ટ ઇઝ વી ગો ફોર ટ્રીટમેન્ટ. મોસ્ટલી હેલોપેરિડોલ અને લોરાઝેપામનું કોમ્બિનેશન આપીએ છીએ. અકોર્ડિંગ ટુ ધ ડોક્ટર્સ પ્રિસ્ક્રિપ્શન વી નીડ ટુ એડમિનિસ્ટર ધી ડ્રગ્સ. યસ, નેક્સ્ટ. સો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક ગાઈડલાઇન વિચ યુ શુડ ફોલો. સૌથી પહેલાં ટ્રાય કરવાનો છે પેશન્ટ સાથે વાત કરીને એને ડી-એસ્કેલેટ કરવાની. Just talk to the patient and try to calm the patient. એ ના થાય, then you go for chemical restraint. What is chemical restraint? Yes, medications. We give a combination of antipsychotics and benzodiazepines, and then it differs according to hospital protocols. Even હવે અમુક પેશન્ટ કેવા હોય, 20 વર્ષથી સ્કિઝોફ્રેનિક હોય, સો એન્ટીસાયકોટિક્સ લેતા એમને 15 થી 20 વર્ષ થઈ ગયા હોય, તો એમને તમે એ ગોળી કે ઇન્જેક્શન આપશો તો એનું રેઝિસ્ટન્સ બી ડેવલપ થઈ ગયું હોય. દેટ ટાઈમ વી નીડ ટુ ગો ફોર ફિઝિકલ રિસ્ટ્રેન્ટ. નેક્સ્ટ, અકોર્ડિંગ ટુ મેન્ટલ હેલ્થ કેર એક્ટ 2017 આપણે 4 પોઈન્ટ રિસ્ટ્રેન્ટ કરવાનો છે. સી ધીસ ઇઝ ટુ બી ટેકન કેર. ઘણીવાર હોસ્પિટલ્સમાં આપણે કેવું કરીએ, પેશન્ટ બહુ વાયલન્ટ નથી તો એના ખાલી પગ બાંધી દો ને, કે ખાલી એક હાથને એક પગ બાંધી દો એટલે એક હાથેથી ખવાય. નો, દેર શુડ બી 4 પોઈન્ટ રિસ્ટ્રેન્ટ. એબ્રોડમાં 5 પોઈન્ટ રિસ્ટ્રેન્ટ બી કરીએ છીએ. ઇન્ડિયન સિનેરિયોમાં આપણે 4 પોઈન્ટ આપીએ છીએ. 5 પોઈન્ટ એટલે 4 પોઈન્ટમાં તમે જોશો કે બંને પગ ને બંને હાથ બાંધેલા છે એન્ડ એક હેન્ડ ઉપર હશે, 1 limb above and 1 limb below. So this is the way restraint is done. 5 પોઈન્ટમાં શું છે તો એબ્ડોમિનલ રિસ્ટ્રેન્ટ બી આપણે કરીએ છીએ. But this 4 point restraint should be there. Restraint is a very legal procedure. So there are some things as nurses you need to keep in mind. Yes, next. Check for injuries wherever you have tied. સિમ્પલ તમને કહું ને, આ જે આગળ ફિગર જોયો ને એ રિસ્ટ્રેન્ટ બેડનો હતો, પણ એ બધે અવેલેબલ નથી હોતું. તમે હોસ્પિટલ્સમાં પેડ્સ જોયા છે? હોસ્પિસની અંદર આપણે કોટન નાખીને પેડ્સ હોય છે. રિસ્ટ પર અને પેશન્ટના એન્કલ પર પેડ રાખવાનું, પછી તમે એને બેન્ડેજથી ટાઈ કરી શકો. દેટ્સ ધ બેસ્ટ એન્ડ ધ ઇઝીએસ્ટ વે. બટ યુ ચેક ફોર ઇન્જરીઝ. વાઇટલ્સ દર 15 મિનિટે ચેક કરવાના. મેન્ટલ સ્ટેટ દર અડધી કલાકે. એટલે આખું મેન્ટલ સ્ટેટસ એક્ઝામિનેશન નહીં કરવાનું, બટ બાય કમ્યુનિકેટિંગ સમટાઈમ્સ યુ કેન ગો ફોર MMSE ઓલ્સો. ફાઇન. ઘણીવાર પેશન્ટને મેડિકેશન આપી દીધી હોય, સો વેન કેમિકલ રિસ્ટ્રેન્ટ હેઝ સ્ટાર્ટેડ વર્કિંગ યુ can remove the physical restraint, and in this case there should be continuous supervision. Yes, next. Okay, everybody raise your right hand. થોડું બોડી સ્ટ્રેચ કરો. ચાલો, હાથ નીચે કરી દો. ડીપ બ્રીથ કરો. એક્ઝેલ. ઓક્સિજન વધારવું પડશે ને મગજમાં, તો જ આ બધું સમજાશે. ફાઇન. તમને શું લાગે છે કઈ ડિસીઝ કન્ડિશનમાં પેશન્ટ સુસાઇડ કરે? ડિપ્રેશન. ચાલો એક ફેક્ટ પૂછું, ફિમેલ અને મેલમાંથી સુસાઇડ વધારે કોણ કરે? મેલ કરે એવું? ફિમેલ કરે એવું? કેમ ફિમેલ કરે? ઓકે, સુસાઇડ વધારે મેલ કરે છે, અટેમ્પ્ટ સુસાઇડ ફિમેલમાં વધારે જોવા મળે છે. અને આ હું નથી કહેતી, આ રિસર્ચ કે છે. ફાઇન. ઓકે, તમે એક વાત કરી મને, ચલો 15 મિનિટ હજુ મારા તરફ ધ્યાન આપજો. વેન વી ટોક અબાઉટ સુસાઇડ એવું નથી કે ડિપ્રેશનમાં જ થાય, ધો ધ પ્રોબેબિલિટી મે બી મોર, બટ ઘણીવાર મેનિયાના એક્સ્ટ્રીમ સ્ટેજીસમાં બી સુસાઇડ કમિટ કરતા હોય છે. પેટર્ન ઇઝ ડિફરન્ટ. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપીશ. આ પેશન્ટ હતું, એ મેનિક હતું. MSCમાં અમારી ANP કરીને એક સબ્જેક્ટ આવે છે.
જેમાં મારું આઈસીયુઝમાં અને ઇમરજન્સીમાં પોસ્ટિંગ હોય, મેડિકલ. મેં એક પેશન્ટ જોયું જ્યારે હું ત્યાં ગઈ, બેઠું હતું શાંતિથી, એને આખું એનું થ્રોટ સ્લિટ કરેલું હતું અને આખી રિસ્ટ. પણ જો ઈશ્વર કેવો છે, આટલું કર્યા પછી બી he did not die and there was no injury to the major blood vessels and he was just sitting there. He had history of mania and many suicides are very abrupt suicides. મગજમાં આવ્યું, કૂદી જવું છે, જઈને કૂદી જઈશ, ટ્રેન આગળ આવી જવું છે, ધ પેટર્ન. હવે તમને એક સ્ટોરી કહું, આ રિયલ કેસ છે. બેંગ્લોરમાં એક છોકરી હતી, શી વોઝ ઇન સિવિયર ડિપ્રેશન ઘણા વર્ષોથી. શી પ્લાન ટુ ટેક હર લાઈફ. અચ્છા, આ બધું જે હું તમને કહું છું એ કઈ રીતે ખબર પડી? એની ગૂગલ હિસ્ટ્રીથી ખબર પડી. તો એક રવિવારે નીકળી ઉબર કરીને, એના એરિયાના બધા જ જે નવા ફ્લેટ્સ બનતા હતા એ જોયા. એક ફ્લેટ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યો જે 15 માળનો હતો, અને કેવું નવો ફ્લેટ હોય તો લોકો જોવા આવે તો ઇઝી એક્સેસિબિલિટી, એ લોકેટ કર્યું. બીજા દિવસે તેના ટેરેસ પર ગઈ, ઘર જોવું છે કરીને. She took marijuana because the sensorium is altered, conscious state is a bit compromised, and then she jumped from the building. The pattern in depressive patients is very planned suicides. So though it's one condition, there may be many different types of implication. અત્યારે હાલમાં સુસાઇડનો બહુ જ એક કેસ એવિડન્ટલી ઇન્ડિયામાં ચાલે છે. કોનો છે? યસ, મિસ્ટર અતુલનો કેસ ચાલે છે. સો સુસાઇડ, અને આમાં કેવું છે કે ઇટ બિકમ્સ અ લીગલ, ઇટ્સ એન એમએલસી કેસ underlining with psychiatric emergency, so it's a more complicated concept. કારણ કે તમે અટેમ્પ્ટ સુસાઇડ કરો તો પહેલા પોલીસ તમને પકડવા આવે, બચી ગયા તો. So it should not be there. Okay, yes, next. Definition, it's a desire to die or an act of ending your own life. Yes, next. I think we can skip this. Please skip, yes. So whenever you are in an emergency setup, even psychiatric emergency setup માં હોઈએ તો આપણા પાસે ટાઈમ બહુ ઓછો હોય, ઇમરજન્સીનો નેચર એવો હોય. But when there is a suicidal patient, you need to dedicate time. You need to give time to that patient. Okay? You need to ask for suicidal risk. એક કોન્સેપ્ટ આપણે કહીએ છે ને, જે બોલે ને એ કરે નહીં, ને જે કરે એ બોલે નહીં. એ મરવાવાળું તો બોલે જ નહીં. સાંભળ્યું છે એવું? આ તો કહે છે મરી જઈશ મરી જઈશ, પણ આ નહીં મરે. So do you think it's right? No. Never take, everybody is different. So never take anyone for granted. So you need to assess the risk, develop rapport with the patient and identify the reason. Patient ને કેમ suicide commit કરવું છે? That cause has to be known. So how we talk is like we need to identify the suicidal plan. તમારે નથી જીવવું ના, તમને આગળ જીવવાની ઈચ્છા નથી ના, તમને કેવી રીતે લાગે છે તમે શું કરીને તમારી લાઈફ એન્ડ કરશો? ઘણીવાર પેશન્ટ કે હું લટકી જઈશ, ઘણીવાર પેશન્ટ કે હું મારી જાતને બર્ન કરી દઈશ. તો તમને પેઇન નહીં થાય? તમે કેમ ના કરશો? તમે હોસ્પિટલમાં છો તો કેમ ના તમે આ કરશો? આ કરીને તમને શું મળશે? તો તમે બચી ગયા તો પછી શું? રિપરકશન્સ. આઈડેન્ટિફાય ધ પ્લાન એન્ડ ટોક વિથ ધ પેશન્ટ. એવું કહે છે ને કે પેશન્ટ સુસાઇડનું હોય તો બહુ પછી એને યાદ નહીં કરાવવાનું. ઇટ્સ નોટ અબાઉટ યાદ કરાવવાનું, બટ ઇન કેસ યુ વોન્ટ ટુ સેવ ધ પેશન્ટ, યુ શુડ નો વોટ ઇઝ ધ પેશન્ટ્સ કોગ્નિટિવ applications for the suicide, right? So you need to assess the suicidal plan. It's not so easy જેટલું હું કહું છું કે ભાઈ તમને કેમ સુસાઇડ કરવું છે. It only comes after you have developed a rapport. Therapeutic relationship form કર્યા પછી જે વસ્તુ થાય. Yes, next. Some signs of suicide. Suicidal threat. હું મરી જઈશ એવું કે it's a sign. Farewell letters. હા, કોઈને બી મળે તો પાછા ચલો હવે પછી ખબર નહીં મળીએ કે ના મળીએ એવા શબ્દો યુઝ કરે. વીલ બનાવી દે. પોતાના બહુ જ ખાસ વસ્તુઓ હોય, જ્વેલરીઝ છે, કોઈ પુશ્તેની વસ્તુ છે, એ આપવા માંડે. બેંક એકાઉન્ટ બંધ કરી દે. એવું કહે ને કે બૂઝતો દીવો હોય ને એ વધારે બ્રાઇટલી પ્રગટે. એ સુસાઇડમાં બહુ એવિડન્ટ છે કે એકદમ ઘણા ટાઈમથી પેશન્ટ જે સેડ હોય કે ક્યાંક ને ક્યાંક કોમ્પ્રોમાઇઝ હોય, એકદમ ખુશ રહેવા લાગે.
So we get a hope that the patient is recovering. It's a very evident sign. And then they lose interest in eating or drinking. આમાં ઊંધું બી થાય છે. ઘણીવાર પેશન્ટ કહે છે મને આ ભાવે છે ને તો આ ખાઈ લઉં, તે ખાઈ લઉં. So that comes into being happy. Yes, next. Yes. So what do you need to do when there is a patient with suicidal risk? As nurses આપણે 2 કે 3 attendants સાથે જ પેશન્ટને accompany કરવાનું, કારણ કે પેશન્ટ જો કોઈ attempt કરે so we need to save the patient. કોઈ ઓબ્જેક્ટ્સ એવા એમના પાસે નહીં રાખવાના જેથી એ સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કરે. હું એમએસસી નર્સિંગમાં હતી. એમએસસી નર્સિંગમાં છે ને અમારે બીએસસી અને જીએનએમના છોકરાઓને પ્રેક્ટિકલ ટીચિંગ આપવાનું હોય. મારે મિની મેન્ટલ સ્ટેટસ એક્ઝામિનેશન બતાવવાનું હતું, જે આપણને બધાને ખબર છે સૌથી શોર્ટ છે. તો હું બહુ ખુશ હતી અને છોકરાઓ ભેગા થઈ ગયા અને મારા પેશન્ટ એવું કીધું કે બેનું બાથરૂમ જઈને આવું. આઈ સેડ ઓકે. પછી હું થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપતી હતી સ્ટુડન્ટ્સને. તો ખાસી વાર થઈ ગઈ. એટલે સિવિલ હોસ્પિટલમાં કેવું હોય, તમારું પેશન્ટ એ તમારું છે, યુ હેવ ટુ ટેક કેર ઇવન એઝ એમએસસી સ્ટુડન્ટ્સ. પછી હું વોશરૂમમાં ગઈ તો વોશરૂમમાં જે નળ હતો ને આઈ થિંક વેસ્ટથી ઊંચો આટલો હશે. પેશન્ટે એ નળથી લટકીને મીન્સ એક દુપટ્ટો બાંધીને સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કરેલું. સો ઇટ ઇઝ સો ડ્રાસ્ટિક that when you are with the patient, એ ક્યારે કઈ મોમેન્ટે શું કરશે તમને ખબર નથી. સો યુ ટુ બી હાઇપર વિજિલન્ટ. જે અહીંયા એક પોઈન્ટ છે. હવે ઓબ્જેક્ટ્સમાં એના પાસે શું હતો? એનો દુપટ્ટો હતો જે એણે ઓઢેલું હતું. બટ દેટ ઓલ્સો બીકમ્સ ડિફિકલ્ટ ટુ હેન્ડલ. ઓકે, કન્ટિન્યુઅસ સુપરવિઝન, શેટર પ્રૂફ વિન્ડોઝ એન્ડ ડોર્સ. મેં આગળ બી કીધું સાયકેટ્રિક સેટઅપમાં વોશરૂમ્સમાં અને રૂમ્સમાં આપણે અંદર લેચીસ રાખતા નથી. ઇટ્સ નોટ એડવાઇઝડ. So that has to be taken care. અને ઓબ્ઝર્વેશન વધારે ઇન્ક્રીઝ કરવાનું આપણે એઝ નર્સિસ ના કરી શકીએ તો ફેમિલી મેમ્બર્સ જ્યાં એમને એકમ્પની કરતા હોય એમને કરવાનું કહેવાનું છે. યસ, નેક્સ્ટ. નો સુસાઇડ કોન્ટ્રાક્ટ. આ સાંભળ્યું છે તમે? ઘણીવાર આપણે બોલીને કરાવીએ છીએ, ઘણીવાર લખાઈએ છીએ. ઘણા પેશન્ટ ખાસા રિલિજિયસ હોય છે તો કે હું ઈશ્વરના નામમાં આ વસ્તુ ક્યારે નહીં કરું. લખાવાથી કોઈ 100% પ્રોબેબિલિટી નથી કે પેશન્ટ સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ નહીં કરે, બટ ઇટ ઇઝ હેલ્પફુલ ઇન સમ કેસીસ. મેની હોસ્પિટલ્સ હેવ ધેર નો સુસાઇડ કોન્ટ્રાક્ટ ઓલ્સો. યસ, નેક્સ્ટ. સુસાઇડ એન્ડ અટેમ્પ્ટ સુસાઇડ. એકવાર પેશન્ટે સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કરી લીધું ને તો નર્સિસનો રોલ ક્યાં આવે છે? તો નર્સિસનો રોલ એ આવે છે કે એ પેશન્ટને બીજા પેશન્ટ્સથી આઇસોલેટ કરે, ઓથોરિટીને ઇન્ફોર્મ કરે અને આગળની જે મેડિકો લીગલ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે કે પેશન્ટના બોડીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવાનું છે એ બધું કરીએ. હવે તમે બધા ક્રાઇમ પેટ્રોલ જોવો છો? ઓકે, સીઆઈડી જોતા હશો? કશું નવું આવ્યું તો ખબર નહીં, હું તો એ જમાનાની છું. તો એમાં તમે જોયું છે કે બોડી જ્યાં હોય ત્યાં જ મૂકવાની, પોલીસને બોલાવવાની. વોર્ડની વચ્ચે એક પેશન્ટે જો પંખા પર હેંગ કર્યું હોય તો મારે શું કરવાનું એઝ અ નર્સ? લીગલી તો પોલીસે જઈને અડવું જોઈએ ને, પણ એને જોઈને મારા વોર્ડના બીજા 10 પેશન્ટ હેરાન થાય છે તો મારે શું કરવાનું? In a psychiatric setup, you can put the body from the site of suicide to another place. Okay, so this is means તમને એઝ અ સાયકેટ્રિક નર્સ એ વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. અટેમ્પ્ટ સુસાઇડ થયું હોય તો સૌથી પહેલા લીગલ વસ્તુઓ ઇન્ફોર્મ કરીને સૌથી પહેલા આપણે કેર આપવાની છે. તો આ બેઝિક તમારે યાદ રાખવાનું. સુસાઇડ કમિટ થઈ ગયું, પેશન્ટ ઇઝ નો મોર અલાઇવ, મેન્ટેન ધ વેલબિંગ ઓફ ધી અધર પેશન્ટ્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મ ધી ઓથોરિટીઝ. અટેમ્પ્ટ થયું છે તો inform the authorities and you give the care. Yes, next. Yeah. Delirium. So now I'll just tell you which are the psychiatric emergencies. Delirium. Delirium માં શું થાય છે? Consciousness alter થઈ જાય છે, inattention થઈ જાય છે. Basically, role of nurse is to administer the drug, reorient the client and give less stimuli environment. Next. Catatonia. Again, it's a symptom. ડિસીઝ નથી, એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ થાય છે. નેક્સ્ટ. મ્યુટિઝમ થાય, રિજિડિટી, સ્ટુપર, કેટાપ્લેક્સી, વિથડ્રોવલ, સ્ટેરિંગ, એક્સાઇટમેન્ટ. આઈ થિંક યુ નો ધીસ ટર્મિનોલોજીસ.
સો કેટાટોનિયાનો પેશન્ટ હોય તો અગેન બેન્ઝોડાઇઝેપિન્સ આપણે મોસ્ટલી આપીએ છીએ. દેટ ઇઝ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ડોક્ટર્સ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. એઝ નર્સિસ લો સ્ટિમ્યુલાઈ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાનું છે. નોઇઝ પેશન્ટને બિલકુલ ના મળવું જોઈએ. એન્ડ યુ ટ્રાય ટુ બ્રિંગ ધ પેશન્ટ ઇન ટુ ધી રૂટીન. ઓકે, ડિલિરિયમમાં એક બીજી વસ્તુ થાય છે, સનડાઉનર સિન્ડ્રોમ આવે છે. સો દેટ હેઝ ટુ બી ડેલ્ટ. યસ, નેક્સ્ટ. હિસ્ટેરિકલ અટેક્સ. શું થાય છે હિસ્ટેરિયામાં? હાઇપર એક્સાઇટેડ થાય છે પેશન્ટ. બીજું, રિપીટેડ મૂવમેન્ટ્સ થાય છે, સ્ટીરિયોટાઇપ મૂવમેન્ટ્સ હોઈ શકે છે કે સમ કેસીસ ટ્રેમર્સ કેન બી દેર. સો યુ વિલ મેક ધ પેશન્ટ કામ. અને સેમ જેમ આપણે વાયલન્સ અને એગ્રેશનમાં પેશન્ટને હેન્ડલ કરેલું એવી રીતે કરીશું. નેક્સ્ટ, પેનિક અટેક ઇઝ અનધર સાયકેટ્રિક ઇમરજન્સી. વોટ ઇઝ પેનિક અટેક? પેનિક અટેકમાં શું થાય છે? Extreme level of increased anxiety. It can be because of a trigger or without a trigger also. So at that time again you give a low stimuli environment and you maintain the patient's environment. You tell the family members sometimes reassurance. If the family members know the triggering agent, try to exclude the triggering agent from the environment. Yes, next. Acute dystonic reaction. It's a side effect of the antipsychotics also. Dystonia એટલે muscle movements, excessive muscle movements. Yes, next. Drug toxicity. Which is the major drug toxicity seen in psychiatry? Lithium. What is the toxicity level? 1.2 થી વધારે હોય છે, બટ જ્યારે 1.5 થી વધી જાય ત્યારે પેશન્ટને એનોરેક્સિયા, સ્લીપ ડિસ્ટર્બન્સીસ થઈ શકે છે. તો આપણે ત્યારે જ પેશન્ટને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. મોર દેન 2 થઈ જાય ત્યારે શું કરવાનું? પહેલું શું કરવાનું? સ્ટોપ ધ ડ્રગ. યસ, ગેસ્ટ્રિક લવાજ એ હોસ્પિટલમાં જઈને થશે. ઘણી જગ્યાએ આપણે હિમોડાયાલિસિસ બી પેશન્ટને કરીશું. યસ, નેક્સ્ટ. So some general things which we need to follow. First is handle the patient with tact. Be very confident in what you are doing. Demonstrate your confidence and be very tactful. આપણે પોતે શાંત રહેવાનું છે. પેશન્ટને જોઈને આપણે નથી ગભરાઈ જવાનું. Yes, so you try to be calm, composed. Shift the client to an area which is different so that the other patients are not affected. Give reassurance to the client. And many psychiatric emergencies may overlap with medical emergencies. So as psychiatric nurses or as nurses working in a psychiatric setup, you should have the knowledge about it. Next slide, please. I will end with a quote that there is hope even when your brain tells there isn't. ઘણીવાર જે આપણા પેશન્ટ્સ છે ને જે વાયલન્ટ થઈ જાય છે, આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સ બી ઘણીવાર બહુ ચીડાઈ જાય, વ્યવહાર બરાબર ના કરે, તો એક રીઝન હોય છે. આપણે એમને સમજાવવાનું છે કે તમારા બિહેવિયરનો જે બી રીઝન છે ને એ રીઝન રિઝોલ્વ થવાનો હોપ છે. હોપ ઇઝ ઓલવેઝ અલાઇવ ઇવન ઇફ દેર ઇઝ એની કન્ડિશન. આ પ્લેટફોર્મ પર હું છું તો એક જ વસ્તુ કહીશ, આપણને તાવ આવે છે તો આપણે પેરાસિટામોલ લઈ લઈએ છીએ, આમ લઈ લઈએ છીએ, પણ આપણામાંથી જ નર્સિંગ સ્ટુડન્ટ્સ છે, ફેકલ્ટીઝ છે, એમને જ્યારે સાયકેટ્રિક પ્રોબ્લેમ થાય છે ને તો એ સાયકેટ્રિસ્ટ પાસે જતા અચકાય છે. મેં પોતે એન્ટી ડિપ્રેસન્ટ્સ લીધેલી છે. સો દેર ઇઝ નથિંગ, દેર ઇઝ નો સ્ટિગ્મા. બરાબર છે? તાવ આવે છે તો પીસીએમ લઈએ છીએ, આપણને કોલેરા થાય છે કે આપણને વાયરલ થાય છે તો આપણે એન્ટીવાયરલ લઈએ છીએ. તો મેડિકેશન્સ કેમ બને છે? જો આપણે, મેં ટ્રીટમેન્ટ ક્યાંથી લીધી? મેન્ટલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ, જ્યાંની હું સ્ટુડન્ટ હતી, જ્યાં હું ફેકલ્ટી હતી. So there is no stigma. So don't have that stigma and give mental health the priority. કશું બી થાય તો ડોક્ટર પાસે દોડી જઈએ છીએ તો સાયકેટ્રિસ્ટ પાસે કેમ નહીં? It will save you and it will save the lives of your family. Okay? Yes, next. Any questions? Okay. Session કેવું લાગ્યું? સાચે? Thank you sir. Thank you sir. આગળ કશું યાદ રહે ન રહે, તમારા અમુક મોઢા મને યાદ રહેશે અને તમને એવું યાદ રહેશે કે આરોહી મેડમ હતા, અને એ જ આપણો એક રિલેશન છે જે આપણે